Thank you for being again with Xavier's Personality Revolution Guitar Solo Tour. 지비와의 인격혁명 기타 솔로 투어에 또다시 함께 주셔서 감사합니다. So the next song is Arpeggio for Human Malwares. 이번에 함께 하실 곡은 인격 악성 코드들을 위한 아르페지오입니다. 먼저 personality malicious codes are present in our brains only to the extent that there is no personality revolution now. And the strong ones of this personality malicious is called do the following. They completely destroy somebody and demand money backwards. Some human malwares distribute real malicious code and then create and distribute malicious code that looks like real antivirus actions, and damaging many desktops and mobile devices. In order to maintain the interest of the vested interest, they block the progress of the development of the dreamed new humans and trample in the back, make them lose all confidence and eventually become irreversible. They continue to develop new types of fraud that do not get caught in the law and continue to adversely affect the whole of the society and keep the sound of pain from all over. Because of the newly updated human malwares every year in schools, and bullying problems do not go away every year. This is some kind of tragedy. In addition, human beings are saying that they can solve this problem with this existing paradigm and talk about countermeasures as if there is an alternative. I can't trust. There is a bunch of personages to touch first. I can't understand that. In the case of human malwares, in high position, it makes the life of citizens of the country more difficult. Sucks. New scams, if you don't get into the law, they can always smile brightly in a suit and make you oblivion in an instant. Do you have a huge amount of money for the instant time? We ransomware on our computer just to fix it with an improved Linux program. There are many misunderstandings. But ransomware is not just a computer malware in the first place. The real ransomware is also made by humans. So the primordial cause is responsible for the existence of these low-level personal malwares and the world itself, which has kept on breeding them. The world is a social assembly of all these human malwares. In summary,
And the reason for the existence of ransomware that requires money after digging up your computer or mobile device and destroying data is as follows. The present-day technology of the personality management level of world is going to happen because it is staying at the 2G, 2G second generation. And for the shortly 2G, I would say 2G, or for the generation is called the folder phone using generation. Could you understand? 2G level contrary to the world looking at 5G beyond 4G technology level. I simply graphed this in my single jacket image of this song. You can find it with keyword Zwill on anywhere, everywhere, connected online. Even today, personal garbage with a personality level of 2G or below will feed you with dust, fine dust, induce new viruses, inoculate another sport vaccine seems like real vaccine, make you appeal to the police or the court, but only just return was tiring without any use. I will play this song while this illusion with all of these things that keep feeding and the abundance of these human malwares. 인격 악성 코드들은 아쉽게도 인격혁명이 일어나지 않은 지금은 그 정도의 차이만 있을 뿐 우리의 뇌에 작게 혹은 크게 존재합니다. 이 인격 악성 코드들 중 강력한 것들은 다음과 같은 짓을 저지릅니다. 누굴 해쳐놓고 거꾸로 돈을 달라는 짓을 저지르거나 아니면 실제 악성 코드를 컴퓨터 그 악성 코드 있죠? 그걸 비유한 뒤 바이러스 백신처럼 보이는 그 악성 코드를 또 만들어서 배포해서 수많은 데스크탑, 모바일 기기들을 망가뜨립니다. 기득권들의 이익을 유지하기 위해서 이들은 휴먼 마블러스죠. 다른 꿈이 있는 새 인격들의 발전을 또 가로막고 짓밟아 재기불능으로 만든다. 우린 그러지 않아요. 그렇게 얘기해요. 그런데 보이는 형태로는 절대로 그러지 않죠. 법망에서까지 걸리지 않는 방법으로 기득권을 지지합니다. 그러면서 새 인격들의 발전을 가로막습니다. 법망에 걸리지 않는 신종 형태의 사기, 이젠 사기. 여러분 중고차 한번 사보셨나요? 우리나라에서? 인천 쪽에 가가지고나 아니면 뭐 부천이나 뭐 다른 데서 볼 수 없는 그 덩치 큰 경찰이 서 있기도 하고요. 저는 실제로 본 거예요. 법망에 걸리지 않는 신종 형태의 사기를 계속 개발해서 뭐 예를 들면 뭐 전화 사기, 뭐 피싱들 같은 것도 그렇고 피싱이 아니라 진짜로 뭐 고객님 하면서 뭐 홍삼을 판다, 뭐 제주도 여행권이다. 다 제 경험입니다. 뭐 제 여행권인다 그런데 뭐 무슨 여행권을 아무튼 거기에 걸리는 돈이 근데 수십만 원인데 그게 알겠습니다. 그 취소해 드릴게요 하면서 또 돌려서 또 쳐요. 돌려서 또 치고 그 착한 농사하시는 분들 어르신들한테 그게 주 타겟이더라고요. 그분들이 그걸 약간 좀 순수하니까 이거를 그런 식으로 합니다. 어처구니가 없었고 거기에서만 또 그런 게 아니라 아까 전에도 말씀드렸듯 중고차 시장도 뭐 유튜브에 예를 들면 주작 동영상들이 올라와서
정말 이럴 땐 이렇게 해라. 그러면서 우리는 정말 믿을 만한 딜러다. 그런데 직접 뭐 또 가면 또 주작이고 또 가보면 또 사고 나서 30이라고 무슨 5천 킬로인가 몇천 킬로죠? 아무튼 보증을 해주죠. 그런데 그 뒤에 뭐 무슨 소모품에서 어떤 문제가 생길지 뭐 그것들이나 아니면 여러분 침수차를 구입하게 될 수도 있고요. 그리고 컴퓨터 같은 것도 참 애매해요. 이게 애매하면서도 사실 알고 있는데 문제가 있는데 그냥 모른 척하고 파는데 중고 시장에서 파는데 그걸 어떻게 법적으로 뭐 할 수가 없어요. 뭐 그런 것들 혹은 뭐 노름을 하는데 갬블링을 하는데 뭐 그것을 이제 많은 판돈을 걸고서 정말 뭐 집이 날아갈 정도로 뭐 그런 걸 하는데 이제 공개적으로 하지 않고 정말 뭐 또 사람들을 끌어들이고 다단계 같은 것도 마찬가지죠. 정말 많습니다. 어떻게든 범함에만 안 걸리면 잘못되지 않았다. 이런 식의 신종 형태 사기를 계속 해버려요. 이 인격 악성 코드들이. 그 사람들 하나하나 있는 뇌 속에 인격 악성 코드가 있습니다. 그게 사회 온 곳에 진통이 끊이지 않게 만들고 학교에 매년 또 새로 바뀌는 어린데 애들 순수한데 그 안에서 순수하지 않은 그 악성 코드들 때문에 휴먼 말웨어스 때문에 매년 왕따 문제가 또 공개적 비공개적으로 늘 이슈가 되죠. 비공개적으로 이슈되는 우린 몰라요. 근데 지금 알아요. 지금 피해자 당사자는 알죠. 우리가 피해자 당사자 다 조사하면서도 조사가 안 되죠. 그냥 알리면 더 맞고 다니기 때문에 더 왕따를 당하게 되기 때문에 그런 두려움에 공개적으로 되지 못하는 이유 그런 것 같아요. 그래서 가만히 있는데 먼저 건드리는 인격체들이 쓰레기 인격체들이 무덕이에요. 사람이 가만히 있으면 건드리지 말아야 될 거 아니에요. 근데 그냥 걸어가도 건드리는 사람들 있죠. 어이가 없어요. 뭐 이게 논리적으로 좀 더 복잡하게 치면 뭐 사내에서 회사 내에서 이런 유형의 문제가 생길 수 있죠. 그냥 나는 일을 하고 있을 뿐인데 그냥 말을 그냥 곱게 하면 되잖아. 근데 곱게 하는 게 아니라 상사라고 해서 이게 쓰레기인 거예요. 이게 인격 쓰레기가 악성 코드가 발동이 된 거죠. 내가 좀 상사니까 좀 마음대로 하지 뭐. 내 눈앞에 있는 건 나보다 하찮은 인격체니까 이런 판단을 하고 아무도 보이지 않는 그 클로스드 룸 자기만의 그 클로스드 로직으로 되어 있는 그 룸 속에서 그를 보고 그 직원에게 함부로 행동을 합니다. 그리고 뭐 회식도 뭐 이렇게 저렇게 뭐 나왔다 부르고 뭐 들락날락 뭐 일을 또 언제 알아서 했어야지 뭐 이러면서 또 말투도 좀 그래요. 사람이 말을 아다르고 어다르다고 하는 얘기가 그렇게 세상에 도는데도 그거와 동시에 그 얘기들이 도는데도 동시에 그렇게 행동을 동시에 합니다. 난 이게 참 이해가 안 돼요. 그런데 그런 악성 코드들이 상당히 많이 지금 기업들에 깔려 있어요. 슬픈 일이라 저는 아무리 힘들어도 취업을 하지 않습니다. 차라리 자살을 하지. 저는 취업은 하지 않아요. 왜냐하면 저는 그런 걸 볼 수가 없거든요. 차라리 무슨 짓을 저지르게 될까봐 실제로 위험한 적도 있었고 그렇습니다. 제가 이 세상을 바라보는 걸로는 그래요. 뭐 그걸 넘기면 새로운 세계가 있다고 하는데 그걸 왜 넘겨야 되는지 모르겠습니다. 그런 말도 안 되는 거. 높은 자리에 좀 더 높은 국가의 뭔가 세계 국제적인 높은 자리에 앉아 있는 인격 악성 코드체의 경우는 자신의 국가의 또 혹은 국제의 시민들이나 국제의 이 세계인들을 시민들의 삶을 더 힘들게 만들어요. 하루 종일 일하게 만들고요. 그게 그냥 무능해서일까요? 그냥 무능해서일 수도 있지만 대부분의 케이스는 제가 볼 때는 조금만 머리를 써도 되거든요. 그러니까
한 명이 해서는 절대 안 되지만 그 인격 검증을 받은 사람들이 그 위에 올라가 있다면 그나마 지금보다 훨씬 나은 정책이나 그런 걸로 시민들의 삶이 덜 힘들었을 거거든요. 그런데 저는 그쪽에 자격증인 증서나 등급이 매겨지지가 않으니까 자기가 인격 등급이 예를 들면 내 인격 등급이 뭐 10등급이다 뭐 클수록 안 좋은 등급이죠. 이러면 그러면은 그 위에 있더라도 잘려야 돼요. 그리고 인격 등급이 2등급이다. 잘 관리해온 사람이에요. 자기 인격을. 그러면은 이것이 제가 인격 혁명을 모델링하고 있는 부분인데요. 그러면 그런 사람들이 더 위에 가 있을수록 정말로 진심으로 시민들을 더 생각을 하겠죠. 그리고 전 세계에 정말 실질적인 발전, 막 미세먼지 쌓여가면서 발전, 이게 진정한 의미의 발전 아니잖아요. 진정한 의미의 발전을 위해서 좀 더 힘을 쓰겠죠. 저는 그렇게 생각해요. 그거는 증명을 할 수 있을 정도로 뭐 통계의 힘을 빌리든 어떤 힘을 빌리든 간에 증명을 할 수 있을 정도의 자신이 있습니다. 내 컴퓨터에 걸린 랜섬웨어 그냥 프로그램으로 해결하면 그만일까요? 오해들이 많은데 이 랜섬웨어는 애초에 컴퓨터 멀웨어가 아니라 사람이 만드는 거예요. 그러니까 원초적인 원흉은 이 저수준 인격체를 방치한 세상 자체, 세상 시스템 자체에 문제에 책임이 있는 거죠. 세상은 이런 모든 인격체가 이루는 사회적 집합이니까요. 아주 길지만 지금 앞으로의 콘서트 잡기가 참 힘든데 이런 토크 앤 뭔가 컨퍼런스 뭐 이런 톨킹 앤 컨퍼런스 뭔가 이런 식으로 가고 싶어졌어요. 정리해보면 여러분 컴퓨터나 모바일 기기를 파고들어서 자료를 날리고 또 돈을 요구하고 돈 주면 자료는 있나요? 없어요. 그런 랜섬웨어는 전 세계의 인격 관리 수준은 현재가 기술 경제 발전은 이미 4G를 넘어서 5G를 바라보는 세상인데 그것을 다루는 그 인격체들이 인격 수준이 전 세계적인 평균이 제가 볼 땐 2G 폴더 사용하는 세대 있죠. 폴더 사용했던 그 세대 2G 수준에 머물고 있기 때문에 생각해보세요. 인격이 안 되는데 더 좋은 기술 스마트폰 같은 거 쥐어주면 뭐 하겠어요. 이걸로 댓글 공작, 이걸로 무슨 막 인신매매를 막 이렇게 뭐 매춘을 뭐 뭔가 좀 더 뭐 관리한다든가 뭔가 더 영리하게 더 사기 같은 걸 치지 않겠어요. 범죄나. 근데 인격 수준도 4G고 내가 손에 잡은 것도 4G면 수준이 맞기 때문에 그에 맞게 쓴다 이거죠. 저는 이것을 간단하게 본 곡의 싱글 자켓 이미지의 그래프로 표현해 놨습니다. 오늘도 인격 수준이 2G 혹은 그 아래인 인격 쓰레기들이 여러분에게 먼지를 미세먼지와 또 큰 먼지, 뭐 더 작은 먼지, 초미세먼지를 먹이고 여러분들 뭐 아이를 지금 막 낳으셨을 수도 있고 아이가 뱃속에 있을 수도 있고 아니면 또 막바로 임신을 하셨을 수도 있어요. 그 아이들이 이제 앞으로 먼지 더 먹게 됩니다. 이대로만 놔두면 인격 혁명이 없다면 계속 기술 경제만 발전하면 산업혁명 멋지게 해왔어요. 농업혁명부터 해서 산업혁명, 그 다음에 정보화혁명까지 해냈죠. 그 다음에 이제 4차 산업혁명 중에서도 1차, 2차, 3차, 4차까지 갔어요. 4차 산업혁명까지 가는데 지금 사각지대가 어디죠? 인격이에요. 아니 계속 툴들만 4G 4차 산업혁명까지 가면 뭐예요? 그걸 다루는 게 사람인데 그럼 사람의 인격이 중요한 거죠. 그래서 인격 혁명이 상당히 중요하고 그걸 제가 계속 외칠 생각입니다. 그래서 말을 자꾸 하게 됐어요. 기타리스트인데 사실 말 별로 안 하고 싶었는데 이 세상에 근데 활동할 수 있는 형태가 이거밖에 안 남더라고요. 그 부분은 제 개인적인 슬픈 부분이고 아무튼 여러분에게 그런 것을 먼지와 에어 폴루션과 뭐 수질오고요 막 방사능 터지면 그게 막 돌아가지고 해저에 돌아가지고 그걸 또 먹은 멸치나 이런 것들 우리가 뭐 이렇게
분말이나 뭐 이렇게 된 다른 가공식품들이나 아니면 순수 멸치를 먹어도 그것들이 전부 섭취가 되죠. 방사능을 우리가 몇 년도부터 몇 년도까지는 어느 정도 방사능을 섭취했고 이런 게 다 있을 겁니다. 있어요. 그럴 수밖에 없고요. 그런 것들 먹이고 또 신종 바이러스를 유발시켜요. 또 다른 백신을 접종해야 되고 또 법원이나 경찰에 호소해도 솔직히 많이 해결되셨나요? 정말 이에 악을 물고 뭐 어떻게 해야 막 이슈라도 좀 되고 뭐 이렇게 호소해서 뭐가 좀 대화가 그래도 안 되는 게 많죠. 사기에 당하게 만들고 빚을 또 지게 하는 등 뭐 아무리 경찰에 호소하고 법원에 호소해도 법적으로 이거는 문제가 없다 했는데 나는 빚을 졌어. 나는 근데 나쁜 마음도 없었고 그런데 그냥 논리적으로 틈을 보였기 때문에 그걸 파고든 거예요. 악성 코드가. 바이러스는 그런 걸 파고들죠. 컴퓨터도 늘 그런 식으로 파고들잖아요. 여러분 클릭 한번 잘못하면 순수하게 더 잘 깔아드릴게요 하면서 그럼 클릭하면 바로 컴퓨터가 느려지면서 창이 막 뜨거나 아니면 혹은 몇 달간 앞으로 몇 달간 여러분은 약간씩 느린 컴퓨터를 계속 경험을 하는데 좀 이상한데 하면서 살게 될지도 모릅니다. 이런 모든 비극의 원흉의 형태를 유지하고 있는 이 모든 것에 대해 환멸을 느끼면서 이 곡을 연주하도록 하겠습니다. 이 곡의 제목은 Human Arpeggio for Human Marvels 곡으로 Unexpected Explosion 2의 싱글이고 제가 한참 고민할 때 만들었던 곡입니다. 이 그래프는 좀 더 크게 보면 이거를 이쪽 이제 Flow of Times 시간의 흐름이고요. 이쪽이 이제 세대입니다. 레벨, 세대 레벨, 수준이에요. 수준. 이쯤이 2G라고 써져 있고요. 이쯤이 4G라고 써져 있어요. 기술 경제 발전의 속도는 이 그래프고요. 이코노믹 그래프는 이쪽이고요. 처음에는 더 과거에는 퍼스널리티 그 레벨이거든요. 이거는 퍼스널리티의 수준인데 디벨로핑 레벨인데 예전에는 이게 더 높아요. 퍼스널리티 레벨이 더 높고 기술 수준이 더 낮은데 기술 수준은 더 올라가요. 계속 올라갑니다. 기술 수준 떨어지는 구간은 없어요. 근데 퍼스널리티 레벨은 여기서 쭉 2G까지 가요. 얘는 벌써 4G를 넘어서려고 하죠. 이쯤이 4G인데 2G까지 갔다가 조금 넘어서요. 3G까지 가려고 하다가 다시 꼬꾸라집니다. 안 돼요. 왜냐면 특별한 국제 인격 관리 기구 같은 게 있습니까? 그런데 WTO 같은 건 있죠. 뭐 무역협정 뭐 이런 건 다 있잖아요. 그런데 인격 관리 기구는 없어요. 인격에 대한 표준은 없다는 말이에요. 인격에 대한 표준이 있으면 더 전쟁이 나지 않을까. 그런데 보세요. 그렇다고 또 손을 안 쓰면 이런 식으로 또 그래프가 떨어집니다. 퍼스널리티 인격 수준이 2G에서 까지 올라갔는데 다시 2G 아래로 혹은 2G 수준으로 다시 머무르려는 모습을 보이고 이 결국 지금 현 시대의 이 갭 이 차이, 이 갭이 this gap makes the human marvels. 이 차이가 인격 악성 코드와 인격 랜섬웨어들을 생성하는 긴장 상태가라고 할 수 있겠습니다. 이걸 유지하는 상태는 긴장 상태이며 이 차이가 이 폭의 차이가 인격 랜섬웨어들을 인격 휴먼 말웰스 인격 악성 코드들을 얼마나 많이 생산해내느냐 하는 그 양을 볼 수 있는데 지금 엄청난 수준이라고 생각이 들어요. 저는 기술 이 정도 수준의 기술 경제
4G를 넘어서는 수준에 2G보다 조금 못한 인격 함양 수준으로 덤비면 여러분 좋은 기술 가지고 인간들은요 뭘 할지 몰라요. 지금 그나마 노스트라다무스가 인류의 멸망을 조금 뭐 십몇 년 전까지 터질 거다, 뭐 밀레니엄과 함께 조금 있다가 터질 거다, 뭐 이렇게 얘기를 했었지만 그게 빗나갔지만 저는 이미 멸망한 게 아닌가 싶기도 해요, 사실. 왜냐면 지금 나가면 공기가 공기예요. 물이 물입니까? 여러분 약수터 가서 약수 물 떠보신 지 얼마나 되셨어요? 북한산 혹시 유명한데 가서 지금 약수터 뜰 수 있는 데가 없어요. 여러분 핸드폰 기술 좋아요. 근데 인격 함양 수준이 부족하기 때문에 어떻게 되죠? 핸드폰만 들고 다니면서 뭔가 소심한 마음 관리 못하고 뭔가 사람들과 함께 사는 그런 느낌을 배우는 과정이 생략되고 이렇게 되다 보니까 자기 핸드폰만 바라보게 되고 그리고 또 걷다가 부딪히기까지 하죠. 이거 보다가 이렇게 가다가 옆에 사람 죽는데 너무 집중하고 있으면 나도 죽고 옆에 있는 사람 그 구급차에 앰뷸런스도 못 부를 수가 있어요. 그런 이 모든 것을 생각하면서 그의 생각을 담고 그 느낌을 착잡하게 바라보는 거. 아르페지오 for Human Master 연주 함께 하도록 하겠습니다.